ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 22 ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 22 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 17 ਵਚਨ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 22 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 17 ਵਚਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। 17 ਵਚਨ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के रेत कणों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। आमीन। पंजाबी विच निश्चय शब्द जो है वो मिस है। हिंदी और इंग्लिश दे विच शब्द जिहड़ा 100% क्लीयर है। इंग्लिश में लिखा है आई विल श्योरली ब्लैस यू। परमेश्वर इस गल दे लई श्योर है, परमेश्वर पक्का है इस गल दे लई। परमेश्वर अपने कामां नूं निश्चित रूप विच करदा है, पक्के तौर पर करदा है। जो परमेश्वर के बंदे नूं उन्हां तजर्बा होया तो उन्हें आत्मा द्वारा लिखा कि प्रभु यीशु मसीह कल अज अते जुगो जुग इक्को जिहा, कदी नहीं बदलता। वो बदलिया नहीं, ना उन्हें बदलना। वो नाम बदलने वाला परमेश्वर है। उन्हें अपने बंदे नूं कहा कि मैं कोई मनुख नहीं कि झूठ बोला। परमेश्वर नूं भुलेखा नहीं पैंदा, परमेश्वर की आवाज़ नहीं फिसलती, परमेश्वर भुलेखे नाल कुछ नहीं बोलता। परमेश्वर जो बोलता पक्का बोलता। इसलिए जो निश्चय शब्द है वो परमेश्वर ने अपने शब्दों में बोलिया है और परमेश्वर ने अब्राहम के नाल ये शब्द बोलिया है। जो प्रभु ने अब्राहम के नाल शब्द बोलिया, जो 22 अध्याय है, जो 22 अध्याय है, ये वर्णन है अब्राहम के परतावे का। जो प्रभु ने बिरध अवस्था दे विच अब्राहम नूं बेटा दिता, बिरध अवस्था विच बेटा दिता। जो बिरध अवस्था विच बेटा होया, हुण प्रभु उन्होंने कहता ये मेरे लिए बलिदान कर दे, तो वह बलिदान करने के लिए तुर पिया। एक बहुत वड्डी गल, पर सारे कुछ दे विचों दी गुजरते हुए परमेश्वर जिहड़ी गल फाइनल करदा वो की आ कि निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा, पक्के तौर पे मैं तेनू बरकत ते बरकत दूंगा, तेरा वादा होगा। जिन्ने आकाश दे तारे, जिन्ने समुद्र के कंढे की रेत के किनके जिदों गिने नहीं जाते, इदां ही तेरी अंश होगी, इदां ही तेरा वंश होगा। अज पहली गल तो इस गल नूं समझ लो। एक गल पहला समझो कि साडा परमेश्वर सानू निश्चित तौर पर बरकत देने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन। सारे बोलो मेरा परमेश्वर मैनू निश्चित तौर पर बरकत देने वाला परमेश्वर है। इस गल नूं मनन करना हमेशा। विश्वासी दी की डेफिनेशन है, जो इब्रानियां दी किताब का 11वां अध्याय उसका पहला वचन है। इब्रानियां दी किताब 11वां अध्याय पहला वचन, निश्चा आस कीतियां होईयां गल्लां दा पक्का भरोसा अते अनडिठ बस्तां दी सबूती है। विश्वास की जो परिभाषा है वो की है? निश्चय जो है आस कीतियां होईयां गल्लां दा पक्का भरोसा है। किदां दा भरोसा? किदां दा? पक्का भरोसा। निश्चय आस कीतियां होईयां गल्लां दा पक्का भरोसा है। अज प्रभु दे बच्चों, इस गल नूं ठीक अपने लिए समझो। अगर आप विश्वासी हाँ तो किदां दे होने चाहिए हैं? जिहड़ी चीज़ की आस आ उहदा पक्का भरोसा रखना। ठीक है, आमीन। जिदा परमेश्वर निश्चित रूप में काम करता,
ऐदां ही विश्वासी ने निश्चित रूप में चलना। जिद्दां परमेश्वर अपने निशाने अपने टारगेट नूं निश्चित कर लैंदा है। मिसाल के तौर पर किड्डा वड्डा एक कौतक है, सब तो वड्डा कौतक जिहड़ा है कि परमेश्वर ने एक दिन आदमी के बारे कहा, आओ इस आदमी नूं अपने वर्गा अपने स्वरूप से बनाइए। और परमेश्वर ने आदमी नूं अपने वर्गा अपने स्वरूप से बनाया। जो परमेश्वर ने अपना वर्गा अपने स्वरूप से बनाया, कुछ समय बाद वो बिगड़ गया। आदमी और औरत दोनों परमेश्वर वर्गे नहीं रहे। जो परमेश्वर वर्गे नहीं रहे, किन्ने उतरा चढ़ाए। मतलब नूह के जमाने में खुदा ने सिर्फ एक वंश रख के उहदे सिर्फ 8 प्राणी जींदे रख के अते जीवधारियां का जोड़ा जोड़ा रख के अते बनस्पति का बीज रख के बाकी सारे खत्म कर दिते। पर फिर भी परमेश्वर वर्गे नहीं बने। पर वो अपने निशाने तो हटिया नहीं। वो अपने निशाने तो नहीं हटिया। जो अपने निशाने तो नहीं हटिया, आखिर वो देह धार के जमीन ते प्रभु यीशु मसीह नासी के रूप में आया तो उन्हें इस दुनिया के विच बीज पैदा कर दिता जिहड़ा परमेश्वर का बीज है। तो अज फिर तो कलीसिया विश्वासी लोग परमेश्वर वर्गे बनने शुरू हो गए कि नहीं। उन्हें अपना निशाना छड्डिया। हाँ जी, उन्हें अपना निशाना छड्डिया। तो विश्वासियों वाली गल आ, जिद्दां साडा परमेश्वर अपना निशाना नहीं छड्डदा, इदां ही असीं भी अपना निशाना छड्डना। जिद्दां मर्जी उतरा चढ़ा जाण, पर निशाना ना छड्डो, अपना निश्चय ना छड्डो, अपना टारगेट ना भुल्लो, अपने टारगेट ते तुरे रहो, अपने निशाने वाल जोर मारते रहो। पौलुस कहंदा मैनूं अजे हथ नहीं पिया निशाने नूं, पर कहंदा मैं दबी जा रहा। की करदा जा रहा? जिद्दां गड्डी चलाउण वाले एक भाषा वरतदे आ, दबी जांदा बई, मतलब बहुत तेज चलाउंदा कहंदे। ते किदां जांदा ओह अपने निशाने वाल, किदां जांदा? तेज जांदा, मतलब पूरा एक्सीलेटर दब के तुरिया। वो नहीं चकदा रेस तो पैर, रेस दई जांदा। हथ नहीं पिया, जे हथ नहीं पिया तो पहुंचना तो है, हथ तो पाउणा कि नहीं। तो जे पहले गड्डी बंद करके बह गए, निशाने तक तो पहुंचना पैना भाई। राज ना गड्डी बंद कर लियो। शैतान की चाल यही आ कि तुहाडी राज ही विश्वास रूपी गड्डी बंद हो जाए तो निशाना कदी मिले ना। इन्नी ही चाल है उसकी, होर तो कोई रौला नहीं है। परमेश्वर यशायाह द्वारा ये सानू सदा दिंदा कि आराम ना करो और उन्होंने आराम ना करन दो जब तक कोई यरूशलेम नू धरती उत्ते उस्तत लई कायम ना कर दे। आराम ना करो। जे आराम ही करन लगे, हथियार ही सिटते, विश्वास ही छड्ड गए, प्रार्थना ही छड्ड गए, संगति छड्ड गए, बंदगी छड्ड गए, फिर किदां मंजिल पाओगे। इसलिए पौलुस कहंदा मैं दबी जा रहा। तो अज ये गल बड़ी साफ आ, जिहड़े विश्वासी आ उन्हां दी अवस्था है, विश्वासियों की अवस्था आ कि वह आस कीतियां होईयां गल्लां दा पक्का भरोसा उन्हां विच आ ते अणडिठ वस्तां दी सबूती है। जो उन्होंने लैना वो दीदा नहीं हैगा, जो प्राप्त करना वो दिखाई, जो प्राप्त करना वो दिखाई नहीं दे रहा, पर उन्होंने कोल सबूत की आ, उन्हों दा विश्वास। आमीन। कई तुहानूं कहंदे तुहानूं दीदा, तुहानूं पता, तुसीं कहंदे पता तो है नहीं, दीदा तो है नहीं। गल सुनो, प्रभु कहंदा तुहानूं जिहड़े बिना देखे विश्वास करते। किदां विश्वास करते है? पर करते किदां दा आ? पक्का निश्चित रूप विच करते हैं। वो इदां विश्वास करते हैं भी मेरे प्रभु ने इदां करनी ही करनी। हालेलुया, हालेलुया। तुसीं किदां उतों करानी है उदां विश्वास करो। तुसीं परमेश्वर तो जिदां काम कराना उदां ही की करो। तो प्रभु कहता जिदां तेरा विश्वास उदां तेरे लिए हो जाऊगा। इसलिए उदां दा विश्वास करो जिदां दा तुसीं काम कराना। तो मरगे लुट के ना करो। प्रभु नूं विश्वासी चाहिए। ठीक है जी। किदां दे बंदे चाहिए? तो विश्वास भी किदां दा चाहिए? जिदां दा उहदे विच आ, जिदां निश्चित आ, जिदां वो साडा काम करने लई निश्चित है ना कि मैं तुहानूं बरकत देनी ही देनी है। इहदे असीं भी उस लेवल ते रहना, असीं भी उस लेवल ते रहना। जो उस लेवल ते रहना तो गल बनी पई है।
एक यशायाह 14 अध्याय 24 वचन पढ़ांगे। यशायाह दी किताब उसका 14 अध्याय 24 वचन है। ये प्रभु के दिल की गल है कि प्रभु किदां काम करता है। यशायाह 14 अध्याय 24 वचन, सेना दे यहोवा ने सौं खाधी कि निसंग जिमें मैं ठाणिया तिमें हो जाएगा, और जिमें मैं मता मताया तिमें वो कायम रहेगा। परमेश्वर ने सौं खाधी है। हाँ जी, की खाधी परमेश्वर ने? परमेश्वर ने सौं खाधी है। परमेश्वर ने सौं खा के क्या? परमेश्वर ने सौं खा के मता पकाया। जिस गल दी उन्हें सौं खाधी है, जिस गल का उन्हें मता पकाया ना, वो बदल नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। उन्हें सौं खाधी आ कि निसंग मैं ठाणिया, उन्हें ठाणिया होया। जेड़ा ठाणिया शब्द आ, ये इसे गल दसदा कि निश्चित कर लिया, निश्चय कर लिया, श्योर कर लिया, पक्का कर लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने निर्णय कर लिया, परमेश्वर ने ठाण लिया, परमेश्वर ने हाथ चुक लिया। यदा 27 वचन भी इदां दसदा। 27 वचन, सेना दे यहोवा ने तां ठाण लिया है, सो कौन रद्द करेगा? ओदा चुक्या होया है, कौन ओनू रोकेगा? उन्हें की कर लिया? ठाण लिया, उन्हें निश्चय कर लिया, वो कमिटेड हो गया, इस गल दे लई पक्का हो गया, वो निश्चित हो गया अपनी गल दे लई। किस गल लई निश्चित होया? 14 अध्याय जिहड़ा है इस गल दे संदर्भ विच लिखा गया है कि शैतान दा नाश होवेगा। जिन्हें प्रभु के बच्चों को बन्निया, गुलाम बनाया, गुनाह विच पाया, श्रापित किया, रातां नूं सौण नहीं दिंदा, दिन नूं चैन नहीं होण दिंदा, आशीष होण नहीं दिंदा, जो बरकत आंदी आ वो खाई जांदा, चढ़ाई जांदा। प्रभु कहंदा मैं उहनूं नहीं रहण देना। प्रभु कहंदा मैं उहनूं नहीं रहण देना। जिहड़ा दुष्ट आ, जिहड़े दुष्ट आत्मे आ, जिहड़ा शैतान, जिहड़ा काल आ, कहंदा मैं उहनूं रहण नहीं देना। ये उन्हें ठाण लिया। तुसीं ठाण लिया? हाँ जी भैनों, हाँ जी भैनां सब तो वध सोचदियां घरां च बह के, पर एक गल सुनो, सोचण नाल कुछ नहीं होना, ठाण लैण नाल होना। हाँ जी, ठाण लैण दा मतलब निश्चय कर लेना, पक्का कर ली अपनी योजना। रब ने तो कर ली आ पक्की, उन्हें मता पकाया। हाँ जी, की कीता उन्हें? अज टब्बर रल के मता पका लो कि आपां घर में शैतान नहीं बढ़न देना, आपां उहनूं बाहर ही रखना, अंदर नहीं बढ़न देना। टब्बर रल के मते पकाओ, कम से कम 2 जने इकट्ठे हो जाओ, घट तो घट 2 जने, घट तो घट 2 जने इकट्ठे हो जाओ, और एक दूए नूं कहो आपां हुण फैसला कर लिया, आपां अपने घर में शैतान दे काम नहीं होण देने। आमीन। अगर नहीं कोई रलदा तो कल्ले ही खड़े हो जाओ, बहाना लाओ नाल, तो मेरे को रलिया नहीं, मैं करदा, कल्ले ही खड़े हो जाओ। तुसीं कल्ले नहीं होंगे, तुहाडा परमेश्वर तुहाडे नाल होऊगा। तुहानूं आभास होऊगा, तुहानूं महसूस होऊगा, तुहानूं महसूस होऊगा कि मैं कल्ला नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे नाल खड़ गया मेरे दर्शन दे विच। और असली गल ये आ, वो तो पहले ही खड़ा आ। असली गल है, वो पहले ही खड़ा आ, उन्हें पहले ही ठाणिया होया आ, उन्हें पहले निश्चय किया होया आ, उन्हें पहले ही मता पकाया होया आ। असी जिहड़े विश्वासी कहते हैं ना अपने आप नूं, असी ढिले आ। ढिल छड्ड दो यीशु मसीह दे नाम विच, ढिल छड्ड दो। शैतान दे राज दे इलाके विच रहना, बिना फाइट करन तो, बिना संघर्ष करन तो, बिना युद्ध करन तो नहीं रह सकते। इसलिए यीशु मसीह के नाम विच कमर कस लो। साडी लड़ाई किसी बंदे नाल नहीं, किसी दुनिया की हुकूमत नाल नहीं, किसी सरकार नाल साडी लड़ाई नहीं। साडी लड़ाई आ माड़ियां दुष्ट आत्मावां दे नाल, जिहड़ियां बंदियां नूं माड़े बनांदियां ते लुटदियां पुटदियां। परमेश्वर ने ठाण लिया। उन्हें की कर लिया? उन्हें सौं खा के ठाणिया, उन्हें मता पकाया है। की कीता उन्हें?
ਕੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਮਤਾ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਹਟਣਾ। ਸਵਰਗ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਮਤਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਮਤਾ ਪਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਜਗਤ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਜਗਤ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 7 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਆਪਾਂ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹੇ ਵਿਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਮਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲਈ ਮਤਾ ਆ ਉਹ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਦਲੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਦਲੂਗੀ? ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਦਲੂਗੀ? ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਬਣਦਾ, ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜੀਸਸ, ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ, ਉਸਦਾ 11 और 12 वचन है। 11 और 12 वचन। फिर यहोवा ਦਾ वचन ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਯਿਰਮੀਆ ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬਦਾਮ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਂ ਚੰਗਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਦਾ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪੂੰਗਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਲਟੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਯਿਰਮੀਆ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਵਾਅਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਕਤ ਆ। ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 15ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 15ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਿਰਮੀਆ 15 ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ, ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਇਸ ਪਰਜਾ ਵੱਲ ਨਾ ਝੁਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਯਿਰਮੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਜੋ ਜੌਬ ਸੀਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਟਫ ਸੀਗੀ। ਯਿਰਮੀਆ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ, ਬਾਬਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਬਾਬਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਊਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਜੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਾਰੇ ਵਾਲੇ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਿਰਮੀਆ ਕੈਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਸੀਹੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਮਤਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੂਸਾ ਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਮੂਸਾ ਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਣਿਓ, ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣ ਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਹਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਦਾਸ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਆ, ਅਤੀ ਪੀੜਿਤ ਆ, ਅਤੀ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਆ, ਔਰ ਅਤੀ ਨੀਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਜਲਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਲਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਡਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੁੱਖ ਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਆ, ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ, ਮਾਰ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਲ, ਜੇਲਾਂ ਕੈਦਾਂ ਦੇ ਭੋਜਲ, ਕੋੜਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਲ, ਕਿੰਨੇ ਖੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਜਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਭੋਜਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਭੋਜਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਭੋਜਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੋਜਲਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਪਤਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਿਪਤਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਪਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਪਰ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਸੀਗਾ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਯੂਸਫ ਨੇਕ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਇਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਵਿਕ ਗਿਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਰ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੈਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੱਠਿਓ ਨਾ, ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਿਓ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? 33 ਅਧਿਆਇ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 33 ਅਧਿਆਇ। ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 33 ਅਧਿਆਇ, ਉਸਦੇ 19 ਵਚਨ ਤੋਂ 22 ਵਚਨ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 19 ਵਚਨ ਤੋਂ 22 ਵਚਨ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਯਿਰਮੀਆ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਨੇਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਨੇਮ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਦ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਲੇਵੀ ਜਾਜਕ ਦਾ ਨੇਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਮਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨੇਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾइल ਦਾ ਵੰਸ਼, ਦਾਊਦ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਅਰਥ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਦੁਸ਼ਟ ਕੱਢਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਓ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਰਥ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਮੰਨਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਇੰਨੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਗੀ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਊਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਨਕੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਿੰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਊਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਊਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਹੋਊਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ 20 ਵਚਨ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਨੇਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਨੇਮ ਬਦਲਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਆ। ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਆ। ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਆ। ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਣੀ ਰਾਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਦਿਨੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਗਤੀ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਨੇਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਨੇਮ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਵਾਂ ਨੇਮ। ਹਾਂਜੀ, ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਮਾਫ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਧਾਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਮ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਈਆਂ ਸੋਚਿਆ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਨੱਠਣ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫੇਰ ਮੁੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਹੀ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰੱਬ ਮੋੜ ਲਿਆ ਆ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦੂ? ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਟੁੱਟ ਜੂ? ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਬਦਲ ਜਾਊ? ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਦੇਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਆਮੀਨ। ਕਦ ਚੱਲਣਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗਾ, ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਟੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋਣ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ?
ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਓਕੇ ਆ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਚੱਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ, ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੱਲ ਮੌਜਾਂ ਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਦੇਖ, ਚੱਲ ਵੀ ਜਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਡਈ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਲਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਬਰਾਹਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਲਟੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਇੰਜੀਲ ਦੇ 3 ਅਧਿਆਇ 16ਵੇਂ ਵਚਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਅਬਰਾਹਮ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦਾ ਸਰਫਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਫਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਲੈ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 22ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ 8ਵੇਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 22 ਦੇ 8ਵਾਂ ਵਚਨ। ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 7ਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੇਖ, ਅਗਨੀ ਔਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਲੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ 8ਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਲੇਲਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਲੇਲਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਬਰਾਹਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਲੇਲਾ ਆਪੇ ਦੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਲੀ ਜੜਨਾ, ਉਹ ਹੋਰੇ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਲੇਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਆਓ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ। ਪਲੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖੁਦਾ ਇਹੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਹੇ ਅੰਗ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ? ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਅਜੇ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਥੋੜਾ ਉਰੇ ਹੀ ਆ ਜੇ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਲੀ ਬੇਦੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਜੇ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਅੱਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਮਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਆ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ
कि आप उत्थे बलि देण जा रहे हैं, पर इन्हें दस्सिया भी तेरी देण जा रहे हैं। जो उन्हें पूछया उन्होंने नहीं कहा भी तेरी देनी आ, उन्होंने ये कहा विश्वास नाल कहा उन्हें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का पता सीगा कि जो नहीं हो सकता उन्होंने दिता तो हुण लऊगा नहीं। कई बार कहते रब ने दे के लै लिया। देखो एक गल सुनो, रब ने उत्थे ना कोई फैक्ट्री नहीं लाई भी उत्थे उन्होंने बंदे बहुत चाहिए उत्थे लैके फटाफट जाने उन्हें नहीं, बिल्कुल उन्हें उत्थे काम नहीं को खोलिया है। जिहड़ा बंदा योग बनी जाता वो लिजा रहा, उन्होंने लिजा रहा कलीसिया दे विचों योग बंदे नूं लै जांदा, जिहड़ी मर्जी उम्र होवे वो योग बना के ले जांदा। ते जिहड़े दूसरे अयोगता में जाते उन्हों का हिसाब ही कोई नहीं है। पर एक गल नूं देखो, उन्होंने पता कि जो नहीं हो सकता उदों दिता उन्हें, तो हुण इदां नहीं ले जाण लगा, इदां नहीं लैण लगा। इस करके उन्हें अपने विश्वास नाल बोलिया, विश्वास नाल बोलिया कि बलि लई मेमना परमेश्वर आपे दऊगा, बलि लई मेमना परमेश्वर आपे दऊगा। तो अज ये गल आ, रब ने साड़ियाँ बलियां नहीं लैनियां, बलि उन्हें अपनी दिती है। हाँ जी, बलि उन्हें अपनी दिती, उन्हें साड़ियाँ बलियां नहीं लैनियां, पर उन्हें साडा प्यार तो देखना ही आ कि नहीं। हाँ जी, प्यार तो दिखाओ उन्होंने, की दिखाना, की दिखाना जी, ये तो दिखाओ कि मैं तेन अपना स्वामी मनदा, तू मेरा मालक है, मैनू तो डर बहुत लगता है। ये तो परमेश्वर नूं दिखाओ, परमेश्वर नूं दिखाओ ये गल कि परमेश्वर तू मेरा मालक है, मेरा स्वामी है, मैनू तो डर बहुत लगता है। परमेश्वर तू मेरा पिता है, मैं तेरा आदर बहुत करदा, ये दिखाना पैना। आमीन, आमीन, ये दिखाना पैना। और जदों तुसी इन्हां हालातां विच दी गुजरदे हैं तो उस वक्त ठीक समझो इस जमीन के उत्ते जिम्मेवारियां निभाउण दा साडा टाइम आ। किहड़ा टाइम आ, किहड़ा टाइम आ बोलो, जिम्मेवारियां निभाउण दा टाइम आ। जिम्मेवारी निभाउणी जिहड़ी औखी आ, जिम्मेवारी निभाउणी सौखी नहीं, जिम्मेवारी निभाउणी बहुत औखी है। पर एक गल आ, जिम्मेवारियां निभाउण दे विच प्रभु ने सानू लाया, कुछ जिम्मेवारियां निभा रहे हैं आपां जमीन ते। जो जिम्मेवारी निभा रहे हैं किसी उत्ते वध जिम्मेवारी आ, किसी उत्ते घट जिम्मेवारी है। जे ते वध जिम्मेवारी वो ज़्यादा औखा, जे थोड़ी घट जिम्मेवारी हो थोड़ा घट औखा। औखे सारे ही है, थोड़ा घट औखा, औखे सारे ही है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जगत विच तुहानू कष्ट है पर हौसला रखो, मैं जगत नू जित लिया है। प्रभु दे बच्चों, अगर तुहानू प्रभु ने वधिक जिम्मेवारी दी है तो घबराओ ना, जिम्मेवारी निभाते जाओ। अगर तुहाडे कंन 'च आवाज़ पैंदी, तुहाडे मन 'च आवाज़ आउंदी है कि चमत्कार तो हुंदा नहीं, परमेश्वर तो कुछ करदा नहीं, तू तो कल्ला ही रह गया, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं दुष्टा तू झूठ बोलदा है, मेरा परमेश्वर मेरे नाल ही है, मेरा परमेश्वर मेरे नाल ही है, मेरा परमेश्वर मेरे नाल ही है। अज एक घटना आपां पढ़ के प्रार्थना करांगे, रसूलां दी किताब खोलांगे। जदों इस्तीफान नूं मारिया गया उस वक्त की गल है कि इस्तीफान ने सच बोलिया। जदों उन्हें सच बोलिया, इसका 7वां अध्याय है इस्तीफान का प्रचार और इस्तीफान का शहीद होना। उन्हें सच बोलतियां गल्लां, इस्तीफान ने सब कुछ सच सच बोलता। ये 54 वचन तो इदां गल मिलती, 54 वचन तो पढ़ांगे रसूलां दे किताब 7वां अध्याय 54 वचन तो। ये गल्लां सुनते ही वो मन विच सड़ गए अते उस उत्ते दंद पीण लगे, पर उन्हें पवित्र आत्मा नाल भरपूर होके आकाश दी वल नज़र लाई हुई परमेश्वर दा तेज अते यीशु नूं परमेश्वर दे सज्जे हत्थ खड़ा वेख्या अते कहा, वेखो मैं आकाश नूं खुला अते मनुख दे पुत्तर नूं परमेश्वर दे सज्जे हत्थ खड़ा वेखदा हां। पर उन्होंने उच्ची आवाज़ नाल डंड पा के अपने कन्न बंद कीते अते एक मन हो के उहदे उत्ते टुट पए अते शहरों बाहर कढ के उहनूं पथराह कीता अते गवाहां ने अपने वस्त्र सौलस नामे जवान दे पैरां कोल रख के ला के रख दिते। सो उन्होंने इस्तीफान नूं पथराह कीता जो बेनती करदा ते आखदा सी कि हे प्रभु यीशु
मेरे आत्मा ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨਾ ਲਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੌਲਸ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਰਾਜੀ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇੱਥੇ ਇਸਤੀਫਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਚਾ ਬਚਾ ਬਚਾ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੜ ਗਏ, ਜਲ ਗਏ, ਦੰਦ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਸਤੀਫਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਖੁੱਲਾ ਦੇਖਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੜਾ ਦੇਖਦਾ। ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸਮਾਨ ਖੁੱਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਵਾਲੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈਂ? ਸ਼ਹੀਦ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਵੀ, ਚੱਲ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੌਲਸ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿਓ ਪੌਲਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਖੜਾ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੀਫਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿਓ ਪੌਲਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਅਰਗ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਕੂਚ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੁਕਟ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣੀ, ਬਰਕਤ ਪਾਉਣੀ, ਬਰਕਤ ਪਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੁਣ ਲਓ, ਰਾਹ 'ਚ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਕਤ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਏਦਾਂ ਹੋਣੀ ਵੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਆ, ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹਿਣਾ। ਕਿੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਣਾ, ਕਦ ਤੱਕ ਸਹਿਣਾ ਜੀ। ਇਸਤੀਫਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ, ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਜਾਨ ਉਹਦੀ ਨਿਕਲੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਅਬ ਦੇਖ ਲੈ, ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣਾ ਸੀ, ਗੱਡਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਧਾਨਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਹਿਜ ਵੇ ਤਾਂ ਧਾਨਿਆ, ਜੇ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਹਿ ਗਿਆ ਧਾਨਿਆ, ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਰੋਦੇਸ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਪਾਪ ਆ ਤੇਰਾ ਇਹ। ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਢਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸੁਣੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਖੜਿਆ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਆਮੀਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੀਫਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੀਫਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ
ये कह के वो सौ गया, ये कह के वो क्या कर गया? हालेलुया, 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 हालेलुया। ਉਹ ਖਿਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਲਿਆ ਵਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖਿਜਿਓ ਸੀਗੇ, ਅੱਕਿਓ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਲੇ ਬਲੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ, ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਕੜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਈਏ। ਦੰਦ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਨਾ ਲਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆ ਮਸੀਹੀ, ਇਹ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਆਮੀਨ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਪੁੱਠੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ? ਆਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੀਫਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੜਨਾ, ਦੰਦ ਪੀਣਾ, ਖਿੱਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਤਰਸ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਸਨੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਸਨੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਨਿਭਾਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਿਭਾ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕੋ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਉਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਵੇ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕੋ, ਆਓ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜੀਵੋ। ਆਮੀਨ। ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ, 100% ਮੁਬਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜੀਵੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਪੱਕਾ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾ ਲਿਆ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੰਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਸੌਂਪੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ, ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹਟਣੀ ਆ। ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਜਲਾਲ 100% ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਪਕਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਰਪਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੇਰੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਸਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੇਰੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਲਾਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੇਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੜਾ ਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਖੜਾ ਆ। ਤੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਚ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਖੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆ, ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮਤਾ ਪਕਾ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
प्रभु इदां ही सानू भी बख्शिश कर, असी सदा ही तेरे नाल कमिटेड रहिए, तेरे नाल वायदे विच रहिए, तेरे नाल वाचा विच रहिए, तेरी मर्जी पूरी करिए और तेरी बड़ी भलाई नाल भर के चलिए। सारा भविख उज्जवल मुबारक होवे। जलाल दे बादशाह दी बादशाहता है। कृपा 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 कृपा। यस 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 यस। तू ठाणिया होया है परमेश्वर। प्रभु अज यीशु दे नाम विच असीं ठाणदे आ गल, आई कदी तेते भरम नहीं करांगे। जो असीं तेते विश्वास करते हैं उन्होंने कदी भी असीं नहीं छड्डांगे। पक्का निश्चय रखांगे, पक्का विश्वास करांगे, जिंदगी के हर हालात विच विश्वास करांगे, विश्वास की घोषणा करांगे, यीशु के नाम विच विश्वास की घोषणा करांगे और बढ़ते जावांगे। हालेलुया हालेलुया। डरांगे नहीं, घबरावांगे नहीं। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। यस यस यस। मैं डरांगा नहीं, किसी भी हालात तो नहीं डरांगा, केवल विश्वास करांगा, 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 केवल विश्वास करांगा। हाँ प्रभु यीशु नासरी, मैं केवल विश्वास करांगा, केवल विश्वास करांगा, केवल विश्वास करांगा, केवल तेरे ते विश्वास करांगा, केवल तेरे ते विश्वास करांगा। हाँ प्रभु, आने वाला सारा समा सदा लई तेरे नाल रवांगा, तेरी महिमा करांगा, तेरी मर्जी पूरी करांगा। कृपा 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 सदा लई बनी रहे परमेश्वर। ऐ खुदावन, आने वाला सारा समा मुबारक होवे, तेरी महान महिमा पराक्रम और प्रताप राज करे जार होवे। और प्रभु सब दे घरां विच सब विश्वास के अनुसार चलन और खुदावन तेरी महान महिमा दा आत्मा सब दे उत्ते क्रियाशीलता नाल कार्य करे। कृपा होवे कृपा होवे कृपा होवे कृपा होवे कृपा। ये सारियां दुआवां बेनतियां प्रभु यीशु नासरी दे शक्तिशाली नाम च अधीन होके मंगदे हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया।